ഇരുട്ടിൽ നിന്നും വെളിച്ചത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നവർ. അർത്ഥം പോലെ തന്നെ ശ്രേഷ്ഠമാണ് പദവിയും. വർഷങ്ങളോളം കഷ്ടപ്പെട്ട് പുത്തൻ തലമുറകളെ വാർത്തെടുക്കുന്നവർ. ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയുടെ മനസ്സിൽ നിന്നും ഇരുട്ട് എന്ന പിശാചിനെ നശിപ്പിച്ച് അറിവ് എന്ന വെളിച്ചത്താൽ മനസ്സിനെ മാറ്റിയെടുക്കുന്ന മാന്ത്രികർ. മാതാപിതാ ഗുരു ദൈവം എന്നാണ്. ആദ്യത്തെ സ്ഥാനം മാതാപിതാക്കൾക്ക് തന്നെ. എന്നാൽ അത് കഴിഞ്ഞുള്ള സ്ഥാനം അധ്യാപകർക്കാണ്. ഒന്നുമില്ലാതെ വരുന്ന ഒരു കുട്ടിയുടെ കൈകളിലേക്ക് ലോകം മൊത്തം വെച്ചു കൊടുക്കുന്നവരാണ് അധ്യാപകർ. എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികളെയും സ്വന്തം മക്കളെ പോലെ കണ്ട് സ്നേഹിക്കുന്നവരാണ് അധ്യാപകർ. Good morning, one and all. Today is a special day on which we can pay a deep tribute to our beloved teachers who had taken untiring and incredible efforts to build every child's future a better one. So I am here with a short speech on this Teachers' Day to my beloved teachers. Actually, 5th September is observed as the birth anniversary of Dr. Sarvapalli Radhakrishnan, who was an incredible and outstanding teacher and also the first Vice President and second President of India. First of all, she says sorry to us before saying her name. Sorry for her absence on the previous classes, and her first impression was so beautiful and cute. I like her very much. It's because I think I love crafts and art very much, so I loved her too. And her class is so interesting to hear and listen. And it's a stress relief. Art is a stress. I think art is a stress relief too. And one day I heard an announcement about a cooking competition. You know one thing, I love cooking very much, so I decided to participate on that competition. Give my name to my classes. Then I angle at annual celebration booth in front of the lots of parents, teachers, principal, and also my friends, students. That time after the annual, so many students, so many good comments I get. Wow, it's a fabulous music. I like your English. I like nice. Like so many teachers, students, parents, principal all tell to me. That time I'm so happy for this teacher because her character made our thought into that. Because we haven't seen such a teacher. Because she was just like how we are. She was just like how we are. We could share everything to her, and she shares everything to us also. Now from then to now, we are really a very best friends, a thick friends. She was just like my mother. She cares, she protects, and she show everything to us just like we are people. So for us, she was just like our mother. We could say anything to her, even personal or anything, and she would find a sudden response to it, or she would find a sudden solutions to our problems. Now, during this lockdown period, now schools are not functioning, but Good morning, dears. How are you? All of you fine? Yes, I know. Okay. Have you done your homework? Yeah. Okay. Next we are going to taking our next chapter. The chapter name is The Indus Valley Civilization. Listen to class carefully. Don't make noise. Okay? Shall we go? Yeah. Sir John Marshall was the director of Archaeological Survey of India. An excavation undertaken in 1921. The first excavation was conducted in Harappa in the present Pakistan. It was led by Dayaram Sahini. Sir John Marshall was the director of Archaeological Survey of India. An excavation undertaken in 1921. The first excavation was conducted in the Harappan in the present Pakistan. It was led by Dayaram Sahini. The first evidence for the Indus Valley civilization obtained from Harappa. Then this civilization is known as Harappan civilization. R.D. Banerjee, who led the excavation in Mohenjo-daro in the present Pakistan.
സർ ജോൺ മാർഷൽ എന്ന് പറയുന്നത് ആർക്കിയോളജിക്കൽ സർവേ ഓഫ് ഇന്ത്യ അതിന്റെ ഡയറക്ടർ ആയിരുന്നു. ഈ ഫസ്റ്റ് എക്സ്കവേഷൻ നടന്നത് എവിടെയായിരുന്നു? ഹാരപ്പയിലായിരുന്നു. അതിന് നേതൃത്വം നൽകിയത് ദയാറാം സാഹ്നി എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളായിരുന്നു. ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എക്സ്കവേഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഫസ്റ്റ് എവിഡൻസ് തെളിവ് കിട്ടിയിരുന്നത് ഹാരപ്പയിൽ നിന്നാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനെന്ത് വിളിക്കുന്നു? ഹാരപ്പൻ സിവിലൈസേഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ഈ സിവിലൈസേഷൻ നടക്കുന്നത് BCE 2700 to 1700 പീരിയഡ്സിന്റെ ഉള്ളിലായിരുന്നു. Okay dear, today's class is over. Write some questions in your notebook. Yeah. Who led the excavations in Mohenjo-daro? First question. Who led the excavation in Mohenjo-daro? Second question. Explain the features of the cities in Harappa. Explain the features of the cities in Harappa. Okay, this is your homework. Thank you. Hi students, എല്ലാവർക്കും 9ാം ക്ലാസ്സിലെ ഫിസിക്സ് ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് വാട്ട് ഈസ് ബോയൻസി, എന്താണ് പ്ലവക്ഷണബലം. When a body immersed completely or partially in the fluid exerts upward force on the body. This force is known as buoyancy. ഒരു വസ്തു ദ്രവ്യത്തിൽ ഭാഗികമായോ പൂർണ്ണമായോ മുങ്ങിയിരിക്കുമ്പോൾ ആ ദ്രവ്യം വസ്തുവിൽ ഒരു ബലം പ്രയോഗിക്കുന്നു. ആ ബലമാണ് പ്ലവക്ഷണ ബലം. അപ്പം എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഒന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കിയേ. ഓക്കെ, വെരി ഗുഡ്. അപ്പോ ഇതിന്റെ പരീക്ഷണമൊക്കെ ഉദാഹരണങ്ങൾ നമ്മൾ ഇതിന് മുമ്പത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ചെയ്തിരുന്നു. അപ്പം അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഇതിന്റെ കൂടുതൽ ഉദാഹരണങ്ങൾ കണ്ടെത്തി എഴുതുമല്ലോ. അപ്പം ഇതിന്റെ കൂടുതൽ ഉദാഹരണങ്ങൾ കണ്ടെത്തി നോട്ട്ബുക്കിൽ എഴുതി സാറിന് അയച്ചു തരണം. അപ്പം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നമ്മളുടെ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാണ്. അപ്പം എല്ലാവർക്കും ബൈ. Hello dears, hope you all are fine. I'm Jebby, nice to meet you. Today I'm going to take English class for you. We all know in this year we are learning a new type of class. Yeah, we all know online class. I hope you all enjoy it. So shall we go? Yeah. What is a discourse? A discourse generally denotes written and spoken communication. It can be a debate, conversation, a discussion, a letter, or write-up, or a notice. So today we are going to discuss about notice. Notice writing is an expected question for high school and higher secondary exam. If you write it in a correct format, you will be scored full marks. So we can go and look at deep look at notice. Okay. What is a notice and why do we write a notice? Let's see. So you all should write your assignments. I will give it in the last. Okay. A notice is written in order to inform people or pupils in a school about an event or an activity. It could be a competition to take place in near future or any other activity, especially in school, like an excursion, a meeting, or a show to be put upon a school notice board. We all see notices in school notice board or in classroom. Our teachers will say, yeah, you see, like an annual day program, arts program. Yeah, you know, I know it. So now we can look at the key format that should be taken care while we write a notice. So first one is the name of the organization issuing notice. It can be your school's name, right? Okay. Next one, the title notice. It should be written in a bold characters.
you should look at it. And next, the heading to introduce the subject. Fourth one, the body of the notice. Fifth one, the last one, the writer's name, signature, and the designation. My time is over. I hope you all enjoyed it. Thank you. Have a nice day. I'm signing off. You should all write the key format I give today. Thank you. മോർണിംഗ് കുട്ടികളെ, ഞാൻ നിങ്ങളുടെ പുതിയ അധ്യാപികയാണ്. എൻ്റെ പേര് കീർത്തന. ഇന്നത്തെ ദിവസത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്തെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയുമായിരിക്കും. നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ശരിയാണ്. ഇന്ന് അധ്യാപക ദിനമാണ്. ഡോക്ടർ എസ് രാധാകൃഷ്ണൻ്റെ ജന്മദിനമാണ് അധ്യാപക ദിനമായി ആചരിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹം ഉപരാഷ്ട്രപതിയും രാഷ്ട്രപതിയും അതിലുപരി നല്ലൊരു അധ്യാപകൻ കൂടിയായിരുന്നു. നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ച എല്ലാ അധ്യാപകരെയും ഓർത്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ ക്ലാസ് തുടങ്ങാം. ഇന്ന് ഞാൻ പുതിയൊരു പാഠഭാഗമാണ് മാത്സിലെടുക്കാൻ പോകുന്നത്. രണ്ടാം പാഠഭാഗമായ ദശാംശ രൂപങ്ങൾ എന്ന പാഠഭാഗമാണ്. ദശാംശ രൂപങ്ങൾ എന്ന പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എവിടെയോ പഠിച്ചതുപോലെ തോന്നുന്നുണ്ടല്ലേ? നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ശരിയാണ്. 6ാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ച ഭാഗമാണിത്. എന്തായാലും നമുക്ക് അതിലോട്ടൊന്ന് കണ്ണോടിച്ച് നോക്കിയാലോ? പഴയ കാര്യങ്ങളൊന്ന് ഓർത്ത് നോക്കിയാലോ? ഞാൻ ഒരു ചോദ്യം തരാം, അതിനുത്തരമായി ഒരു ഭിന്നസംഖ്യ തരാം. അതിൻ്റെ ദശാംശ രൂപം നമുക്ക് ഒന്ന് എഴുതി നോക്കാം. 3/10. ഇതിനെങ്ങനെയായിരിക്കും ദശാംശ രൂപത്തിലേക്ക് മാറ്റുക? ചിലർക്ക് അറിയില്ലല്ലേ? നമുക്കൊന്ന് ചെയ്തു നോക്കാം. 3/10. അപ്പോൾ 10 ഛേദമായി വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു സ്ഥാനം മാറ്റി കുത്തിടുക. അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് ചെയ്തു നോക്കാം. 0.3. എങ്കിൽ നമുക്കൊരു ഒരു ദശാംശ സംഖ്യയെ ഭിന്നസംഖ്യയിലോട്ട് മാറ്റിയാലോ? ഒന്ന് ചെയ്തു നോക്കാം. 0.37. ഇതെങ്ങനെയായിരിക്കും ഭിന്നസംഖ്യയിലോട്ട് വരുമ്പോൾ വരിക? 2 സ്ഥാനം മാറ്റിയാണ് ഇവിടെ കുത്തിട്ടിരിക്കുക. അത് ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിന് 2 സ്ഥാനം മാറ്റി കുത്തിട്ടതിനാൽ 37/100 എന്നിങ്ങനെ എഴുതാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ 6ാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചത് ഒന്ന് ഓർത്തെടുത്തതാണ്. എന്തായാലും നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ തുടർച്ച എന്നോണം അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാം. എന്തായാലും COVID-19 ഭീതിയിൽ നമ്മൾ പുറത്തിറങ്ങാൻ പറ്റാത്ത സാഹചര്യത്തിലാണ്. എല്ലാവരും വീട്ടിൽ തന്നെ സുരക്ഷിതമായിരിക്കുക. താങ്ക് യു. ഗുഡ് മോർണിംഗ്. ഗുഡ് മോർണിംഗ് സർ. എല്ലാവർക്കും സുഖല്ലേ? നമുക്കിന്ന് ക്ലാസ് തുടങ്ങിയാലോ? നമ്മളിന്ന് ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററാണ് എടുക്കാൻ പോകുന്നത്. The mural. The island. Long ago, a fisherman and his wife lived on an island. It was a lonely island. The people of the island led a quiet and simple life. They had no electricity, no phone, no television, no newspaper. They had no hairbrush, nor minor either. The only way the islanders came to know about the world outside was through the ships that passed the island. The mirror. Mirror എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കണ്ണാടി എന്നാണ്. നിങ്ങൾ കണ്ണാടി കണ്ടിട്ടില്ലേ? നമ്മള് പണ്ടൊന്നും കണ്ണാടി ഇല്ലായിരുന്നു. ഒരു കഥ നമ്മൾ പറയുന്നത് കണ്ണാടിയെ കുറിച്ചുള്ള. പണ്ട് കാലത്ത് ഒരു ഫിഷർമാനും വൈഫും ജീവിച്ചിരുന്നു. അവർ ഒരൊറ്റപ്പെട്ട ദ്വീപിലായിരുന്നു ജീവിച്ചിരുന്നത്. അവിടെ കറന്റോ ഫോണോ ഇതോ ഒന്നുമില്ലായിരുന്നു. അവർക്ക് പുറം ലോകത്തെ വിവരങ്ങൾ അറിയണമെങ്കിൽ അല്ല ഷിപ്പോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും വന്നാലേ അവർക്കത് അറിയുകയുള്ളൂ. Father comes alive. One day, the fisherman was
walking along the seashore after the death of his father. It was for the first time. മോർണിംഗ് ചിൽഡ്രൻസ്. അപ്പോൾ എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ HSSന്റെ ക്ലാസ്സിലോട്ട് കടക്കാം. അപ്പം അതിനു മുമ്പായിട്ട് ഇന്നത്തെ പ്രത്യേകത പറഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലോട്ട് കടക്കാം. അപ്പോൾ എന്താണ് ഇന്നത്തെ ദിവസത്തിന്റെ പ്രത്യേകത? ടീച്ചേഴ്സ് ഡേ ആണ്. അപ്പോൾ ടീച്ചേഴ്സ് ഡേക്ക് നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? ടീച്ചേഴ്സിനെ ഒന്നുകൂടി വിഷ് ചെയ്യണം അല്ലേ? അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ ഒന്ന് ക്ലാസ്സിലോട്ട് കടക്കാം. അപ്പം നമ്മുടെ ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്റർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്ററാണ് എടുക്കാനുള്ളത്, ഫ്രം സ്റ്റോൺ ടു മെറ്റൽ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ പാഠം എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു പിക്ചർ കാണാൻ പറ്റും. അതിലെന്താണ് നമുക്ക് കാണുന്നത്? ഏർലി ഹ്യൂമൻ ലൈഫാണ്. ആദ്യകാല മനുഷ്യരുടെ ജീവിതമാണ് നമുക്ക് ഇതിൽ കാണാൻ കഴിയുന്നത്. ദ പിക്ചർ ഗിവൺ അബൌട്ട് depicts the early human lives. What can you identify from the picture? Early human beings lived in forest. ആദ്യകാല മനുഷ്യർ എവിടെയാണ് താമസിച്ചിരുന്നത്? കാട്ടിലായിരുന്നു താമസിച്ചിരുന്നത്. ഇനി അടുത്ത 2 പോയിന്റ്സ് നിങ്ങൾക്ക് ഹോംവർക്കാണ്, അത് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതാണ്. A human beings does not have a gigantic body like that of an elephant, sharp claws like that of a tiger or the strength of a bison. ഇനി നമുക്ക് പാലിയോലിത്തിക് ഏജിലോട്ടാണ് കടക്കാനുള്ളത്. പാലിയോലിത്തിക് ഏജിൽ അവർ യൂസ് ചെയ്തിരുന്ന സ്റ്റോൺ വെപ്പൺസ് ആണ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത്. The rough stones that early humans used can be seen in the picture. അവർ റഫ് സ്റ്റോൺസ് ആയിരുന്നു പാലിയോലിത്തിക് ഏജിൽ റഫ് സ്റ്റോൺസ് ആയിരുന്നു യൂസ് ചെയ്തിരുന്നത്. അവർ എന്തിനാണ് ഈ സ്റ്റോൺസ് യൂസ് ചെയ്തിരുന്നത്? ടു ഹണ്ട് ആനിമൽസ്. ആനിമൽസിനെ ഹണ്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു. ടു ഡിഫെൻഡ് ഓൺ സെൽഫ് ഫ്രം ദ അറ്റാക്ക് ഓഫ് ആനിമൽസ്. ആനിമൽസിൽ നിന്നുമുള്ള അറ്റാക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുമാണ്. ഇനി അടുത്ത 2 പോയിന്റ്സ് നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ച് വേണം. ഇനി ഈ പാലിയോലിത്തിക് ഏജിന് മറ്റൊരു പേരുണ്ട്, അത് ഓൾഡ് സ്റ്റോൺ ഏജ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് നിയോലിത്തിക് ഏജിന്റെ ഇതിലോട്ട് കടക്കാം. നിയോലിത്തിക് ഏജിൽ അവർ യൂസ് ചെയ്തിരുന്ന വെപ്പൺസ് ആണ് ഈ കാണുന്നത്. ഇത് എങ്ങനെയുള്ള വെപ്പൺസ് ആയിരുന്നു? പാലിയോലിത്തിക് അപ്പൊ ഷാർപ്പറും പോളിഷ്ഡും മിനുസമുള്ളതും കൂർത്തതുമായ സ്റ്റോൺസ് ആയിരുന്നു അവർ യൂസ് ചെയ്തിരുന്നത്. അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും മാത്രമാണ് ഇന്ന് എടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ പാലിയോലിത്തിക് ഏജ് ഞാൻ നാളെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കും. പാലിയോലിത്തിക് ഏജിന്റെ സ്റ്റോൺസിന്റെ പ്രത്യേകതയും നിയോലിത്തിക് ഏജിന്റെ സ്റ്റോണിന്റെ പ്രത്യേകതയും കാണാതെ പഠിക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ ഇവർ എങ്ങനെയുള്ള ജീവിതമായിരുന്നു ഇവർ നയിച്ചിരുന്നത്, എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങളാണ് പാലിയോലിത്തിക് ഏജിൽ നിന്നും നിയോലിത്തിക് ഏജിൽ അവർക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത്, ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾ പഠിക്കണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിന്റെ ടൈം കഴിയാറായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഞാൻ പറഞ്ഞ വർക്കൊക്കെ ചെയ്തു വരണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത ഒരു ക്ലാസ്സിൽ കാണാം. മോർണിംഗ് ചിൽഡ്രൻസ്, എല്ലാവർക്കും സുഖമല്ലേ? സുഖമാണല്ലേ? അപ്പോൾ നമ്മൾ വീട്ടിൽ ഇരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ വെറുതെ ഇരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ബോറടിക്കുന്നുണ്ടാവും അല്ലേ? അപ്പോൾ ഇന്നൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട്. എന്താ? അധ്യാപക ദിനമാണിത്. അപ്പോൾ ഈ അധ്യാപക ദിനത്തിൽ നമുക്ക് ടീച്ചർമാർക്ക് വിഷ് ചെയ്യണ്ടേ? എല്ലാവരും വിഷ് ചെയ്യണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്ലാസ് തുടങ്ങല്ലേ? തുടങ്ങാല്ലേ? നമ്മളെല്ലാവരും ഇന്നലെ എന്താ പഠിച്ചത്? കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കിൽസ് ആണ് നമ്മൾ ഇന്നലെ പഠിച്ചത്. അതെന്തായിരുന്നു? എല്ലാവരും പഠിച്ചു വന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ പഠിച്ചു വരണം കേട്ടോ. ടീച്ചർമാർക്ക് ഇതൊരു വീഡിയോ എടുത്തിട്ട് വിട്ടുകൊടുക്കണം. മനസ്സിലായോ? നമ്മൾ പിന്നെ ഇന്നലെ എന്താണ് പഠിച്ചത്? ഒരു പാട്ട് പഠിച്ചു. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതൊന്ന് പാടി നോക്കിയാലോ? പാടി നോക്കാം. റിംഗ് എ റോസസ്, ring a roses, a pocket full of roses, a tissue, we all fall down. എല്ലാവരും ആ പാട്ട് പഠിച്ചു വന്നിട്ടില്ലേ? എല്ലാവരും കാണാതെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇന്ന് നമുക്ക് നമ്മുടെ ലെറ്റേഴ്സ്, അതായത് നമ്മുടെ ഇംഗ്ലീഷിലുള്ള ലെറ്റേഴ്സ് ABCD അങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്ന ലെറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട്. അത് നമുക്ക് പഠിക്കാം കേട്ടോ. ഇതെന്താണ്? ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ A, ഇത് സ്മോൾ ലെറ്റർ A. ഇതെന്ത്? ഇതാണ് ആപ്പിൾ, ഇതാണ് ആൻഡ്. എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായോ? ആപ്പിൾ ആൻഡ്, ആപ്പിൾ ആൻഡ്. ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ A, സ്മോൾ ലെറ്റർ A, ആപ്പിൾ ആൻഡ്. ഇതെന്താ? എക്സ്, ഇത് എയറോപ്ലെയിൻ. നമുക്ക് ഒന്നും കൂടി പറയാം. ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ A, സ്മോൾ ലെറ്റർ A, ആപ്പിൾ ആൻഡ് എക്സ്, എയറോപ്ലെയിൻ. എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായില്ലേ?
മനസ്സിലായി കാണൂല്ലേ? ഇനി നമുക്ക് ബി പഠിച്ചാലോ? ബി നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടില്ലേ? ഇല്ല അല്ലേ? നമുക്കൊന്ന് പഠിക്കാം. ഇതെന്താ? ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ പി, സ്മോൾ ലെറ്റർ ബി. ഇതെന്താ? നമ്മൾ കളിക്കാറുണ്ട് അല്ലേ? കളിക്കുന്ന ബോള്, പന്ത് അല്ലേ? പന്തിന് എന്താ പറയാ? ബോൾ. ഇതെന്താ? ബാഗ്. ബാഗാണിത്. ബാഗ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമല്ലേ ബാഗ്? നമ്മൾ സ്കൂളിലോട്ട് പോകുമ്പം ബാഗ് ഇട്ടല്ലേ പോകാറ്? ഇതെന്ന് വെച്ചാൽ ബോയ്, അതായത് ആൺകുട്ടി. പെൺകുട്ടിക്ക് എന്താ പറയാ? ഗേൾ എന്നാണ് കേട്ടോ. ആൺകുട്ടിക്ക് ബോയ് എന്നും പറയും. ഇതെന്താ? ബലൂണാണ്. ബലൂണ് നമ്മൾ കളിക്കാറുണ്ട് അല്ലേ? നമ്മുടെ ഉപ്പമാരൊക്കെ വാങ്ങിത്തരാറില്ലേ? അതുപോലെയുള്ള ഒരു ബലൂണാണിത്. ഇതെന്ന് വെച്ചാൽ ബാറ്റ്. നമ്മൾ ക്രിക്കറ്റ് ഒക്കെ കളിക്കുന്ന ബാറ്റാണിത് കേട്ടോ. പിന്നെ നമ്മൾ സി ആണ് ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത്. അപ്പോൾ ബി ഒക്കെ നമ്മളെല്ലാവരും ടീച്ചർക്ക് പഠിച്ചത്, എ ബി എന്ന ലെറ്റർ നമ്മൾ ടീച്ചർക്ക് പഠിച്ചത് നമ്മളൊന്ന് പറഞ്ഞു വിട്ടു കൊടുക്കണം കേട്ടോ. അത് മറക്കരുതേ. ഇതെന്ന് വെച്ചാൽ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ സി. പിന്നെന്താ? സ്മോൾ ലെറ്റർ സി. എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായോ മുമ്പത്തത്? മനസ്സിലാവാത്തവർ വേഗം ചോദിക്കണേ, ചോദിക്കാതെ ഇരിക്കരുത് കേട്ടോ. ഇതെന്താ? കപ്പാണ്. നമ്മൾ ചായ കുടിക്കുന്ന കപ്പാണ്. ഇത് കാറ്. വണ്ടി ഓടിക്കാറില്ലേ? നിങ്ങൾക്ക് ഉപ്പമാര് ചെറിയ വണ്ടികളൊക്കെ വാങ്ങി തരാറില്ലേ? ഇത് വലിയ കാറൊന്നും മാത്രമേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. ഇത് കേറ്റ്, പൂച്ച. പൂച്ചക്ക് എന്താ പറയാ? കേറ്റ് എന്നാണ് കേട്ടോ പറയാ. ഇത് കേപ്പ്, തൊപ്പി. തൊപ്പിക്ക് എന്ത്? കേപ്പ് എന്നാണ് പറയാ. ഇത് കൗവ്. നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് മുതൽ ഒന്ന് കൂടിയും പറഞ്ഞു പോകാം. ഇതെന്താ? ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ എ, സ്മോൾ ലെറ്റർ എ. ആപ്പിൾ, ആൻഡ്, എക്സ്, ഏരോ, എയ്റോപ്ലെയിൻ. എല്ലാവരും ചായ കുടിച്ചിട്ടില്ലേ? ഉഷാറില്ലല്ലോ. എല്ലാവരും ഒന്ന് ഉഷാറായിട്ടിരുന്നേ. ഇരിക്കും. നമുക്ക് ബി പഠിക്കാം. ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ ബി, സ്മോൾ ലെറ്റർ ബി. ബോള്, ബാഗ്, ബോയ്, ബലൂണ്, ബാറ്റ്. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ബലൂൺ ഇഷ്ടമല്ലേ? ബലൂണാണ് കേട്ടോ. പിന്നെ സി. സി എന്താ? ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ സി, സ്മോൾ ലെറ്റർ സി. കപ്പ്, കാറ്, കാറ്റ്, കേപ്പ്, കൗവ്. പശുവിന് എന്താ പറയാ? കൗവ് എന്നാണ് കേട്ടോ. അപ്പൊ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിന് അവസാനിക്കാണ് കേട്ടോ. സമയം കുറെ ആയില്ലേ? നിങ്ങൾക്ക് റെസ്റ്റ് എടുക്കൊക്കെ വേണ്ടേ? എന്നാൽ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. എല്ലാവരും അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാം കേട്ടോ. Good morning, students. How are you? I hope you all are fine. Yeah? Yes. Today we are going to discuss our first chapter, Voices of Fluids. ഇന്ന് ഞാൻ ഒരു എക്സ്പെരിമെന്റ് വെച്ച് തുടങ്ങാം. എൻ്റെ കയ്യിൽ ഒരു എംറ്റി ബോട്ടിലുണ്ട്. ഈ എംറ്റി ബോട്ടിൽ വെള്ളത്തിലിട്ടുള്ള അവസ്ഥ എന്താണ്? പൊങ്ങി കിടക്കും അല്ലേ? ഇനി ഞാനിത് മുക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ വിടുമ്പോൾ എന്തായാലും ഇത് മുകളിലോട്ട് പൊന്തി വരുന്നു അല്ലേ? ഇത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? വെള്ളം ഇതിലൊരു ബലം പ്രയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് മുകളിലോട്ട് പൊന്തി വരുന്നത്. ആ ബലത്തിന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ബോയൻസി. ഓക്കെ? ബോയൻസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ when a object immersed partially or completely into water, the water exerts an upward force. This force is known as buoyancy. Yeah. When an object immersed partially or completely into water, the water exerts an upward force. This force is known as buoyancy. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ,
ഇതിട്ടപ്പോൾ വെള്ളം ഒരു ബലം മുകളിലോട്ട് പ്രയോഗിച്ചു ആ കുപ്പിമേൽ. അതിനാണ് ഈ ബോയൻസി എന്ന് പറഞ്ഞത്. ഇനി നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, ഭൂമി ഓരോരോ വസ്തുവിലും ഒരു ആകർഷണ ബലം പ്രയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. ആ ആകർഷണ ബലമാണ് ഇതിൻ്റെ വെയിറ്റ്. ഇതിൻ്റെ എയറിലെ വെയിറ്റ് ആണ്. ഇത് ജലവും ഇത് ഇട്ടാൽ ജലത്തിലൊരു വെയിറ്റ് ഉണ്ട് ഈ വസ്തുവിന്. ഈ ജലത്തിലെ വെയിറ്റും വായുവിലെ വെയിറ്റും കൂടി കൂടുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ബോയൻസി കിട്ടും. അതെങ്ങനെയാണ് നോക്കാം. ഹൗ വി കാൽക്കുലേറ്റ് ബോയൻസി. ബോയൻസി എങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം. ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ഭൂമി ഓരോ വസ്തുവിലും അത് ഒരു ആകർഷണ ബലം പ്രയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ബലവും ഇതിൻ്റെ വെള്ളത്തിലെ ബലവും കൂടി സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഈ ബോയൻസി കിട്ടുന്നത്. മനസ്സിലായില്ലല്ലേ? ഞാൻ വിശദീകരിച്ച് പറഞ്ഞാൽ, ഇപ്പോൾ ഇതിന് ഒരു 20 ഇതിൽ 20 ഫോഴ്സ് എന്ത് വിചാരിക്കുക, 20 യൂണിറ്റ് ഫോഴ്സ്. അത് എതിരാണ് എയറിൽ ഒരു 20. ഇത് ഇനി വെള്ളത്തിലിടുമ്പോൾ ഇതിനൊരു 15 യൂണിറ്റ് ഫോഴ്സ് ഉണ്ടെന്ന് കരുതുക. അപ്പോൾ ഈ 20 15 സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും? 5. അതാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രദക്ഷിണ ബലം അഥവാ ബോയൻസി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. ഈ ഒബ്ജക്റ്റ്, ഈ ബോട്ടിലിനെ വെയിറ്റ് ഓൺ എയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 20 N. ഈ N എന്താണ് വെച്ചാൽ ഫോഴ്സ്. ഫോഴ്സിന് പറയുന്ന ഫോഴ്സിൻ്റെ യൂണിറ്റിനാണ് N എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി വെയിറ്റ് ഓൺ വാട്ടർ. ഓക്കെ, വെയിറ്റ് ഓൺ വാട്ടർ 15 എടുക്കാം. ശരി, ഇനി ഇത് രണ്ടും സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്താൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന എന്താണ്? 5 ആണ്. ഇതാണ് ഈ ബോട്ടിൻ്റെ ബോയൻസി. ഓക്കെ. Hello dears, I hope all of you find well. Nice to meet you. I'm Sajja. I am going to handle the coursework of 9th standard. So, shall we move? The first lesson is Aspire to Win. The story written by Nisha Punjabi. She is a freelance writer and she is based on Lucknow, India. You want to know Nisha Punjabi? Go to your textbook and read more. So, shall we move to the textbook? The main character is Tarun, the race. Tarun was a mediocre student. His grades scored barely with his parents and he was not a good singer, dancer, painter or even an actor. He always thought of himself as the black sheep of the family. His elder brother, who was pursuing a degree in engineering from reputed college, always made the family proud. But Tarun was never good at anything like that. However, he was blessed with the strength of the great athlete. He was an excellent runner. He would run 4 hours, be it day or night. Whenever he felt sad and lonely, he assisted himself by running, thus releasing all his pent-up emotions. At times, he would miss his school bus and would then run to school, which was 5 miles away from his home. He just had one dream, to become the first runner in the world. Tarun did not know how to achieve his dream. On the one hand, his parents hated his running and wanted to him to concentrate more on studies, which was... Hi children! Today, I'm teaching about Yuri Gagarin. Did you know about Yuri Gagarin? Yes, he is the first person who went into the space. So, we can start our class. The full name of Yuri Gagarin is Yuri Alexeyevich Gagarin. Yuri Gagarin's മുഴുവൻ പേരാണ് Yuri Alexeyevich Gagarin. എന്താണ്? Yuri Alexeyevich Gagarin. He born in 9th March 1934. അദ്ദേഹം ജനിച്ചത് 1934 മാർച്ച് 9-നാണ്. ജനിച്ചത് 1934 മാർച്ച് 9-ന്. ജനിച്ച സ്ഥലം എന്ന് പറയുന്നത് റഷ്യയിലെ ക്ലൂഷിന എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്താണ് അദ്ദേഹം ജനിച്ചത്.
He born in Clusia in Russia. Clusia in Russia. His occupation is a pilot. He is a pilot. അദ്ദേഹം ഒരു പൈലറ്റ് ആയിട്ടാണ് ജോലി ചെയ്തിരുന്നത്. He is the first person who traveled to the space. അദ്ദേഹമാണ് ആദ്യമായിട്ട് ബഹിരാകാശത്ത് സഞ്ചരിച്ച വ്യക്തി. 1961 ഏപ്രിൽ 12 അദ്ദേഹം ബഹിരാകാശത്തേക്ക് പോയത്. He went into the space in 1961 April 12. Did you know which he went to the space in which spacecraft? In Vostok 1. Vostok 1 is the spacecraft. He traveled to the space. അദ്ദേഹം ബഹിരാകാശത്തേക്ക് സഞ്ചരിച്ച ബഹിരാകാശ പേടകമാണ് വോസ്റ്റോക്ക് 1. He spent time in space is 1 hour and 48 minutes. അദ്ദേഹം ബഹിരാകാശത്ത് ചെലവഴിച്ച സമയം എന്ന് പറയുന്നത് 1 മണിക്കൂർ 48 മിനിറ്റാണ്. 1 മണിക്കൂർ 48 മിനിറ്റാണ് അദ്ദേഹം ബഹിരാകാശത്ത് ചെലവഴിച്ച സമയം. He got many awards. അദ്ദേഹത്തിന് ഒരുപാട് അവാർഡുകളൊക്കെ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ അതിൽ ഏറ്റവും പദവി ഉയർന്ന അവാർഡാണ് ഹീറോ ഓഫ് ദി സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ എന്ന അവാർഡാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിച്ച ഏറ്റവും ഹയർ ഹോണർ. അദ്ദേഹം മരണപ്പെടുന്നത് 1968 മാർച്ച് 27-നാണ്. He died in 1968 മാർച്ച് 27. അദ്ദേഹം മരണപ്പെടുന്നത് 1968 മാർച്ച് 27-നാണ്. അദ്ദേഹം മരണപ്പെട്ട സ്ഥലം എന്ന് പറയുന്നത് റഷ്യയിലെ നോവോസെലോവോ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്താണ് അദ്ദേഹം മരണപ്പെടുന്നത്. He died in Novoselovo in Russia. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായില്ലേ ക്ലാസ്? അതുപോലെ തന്നെയാണ് ദേശീയ വരുമാനം. ഒരു രാജ്യത്ത് ഒരു വർഷം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന സാധനങ്ങളുടെയും സേവനങ്ങളുടെയും ഭാഗമായി ലഭിക്കുന്ന വരുമാനമാണ് ദേശീയ വരുമാനം. നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ, നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് കുറേ സാധനങ്ങൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നതൊക്കെ ഉണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും അറിയാമല്ലോ അത് എന്തൊക്കെയാണെന്ന്. അത് നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ടും 3 മേഖലകളിൽ നിന്നാണ് ലഭിക്കുന്നത്. ഒന്നാരെ പറയാം? ഇവൻ പറഞ്ഞ ശരിയാണ്, കാർഷിക മേഖല. രണ്ടാമത്തത് വ്യവസായ മേഖല, അത് ശരിയാണ്. മൂന്നാമത്തത് ഞാൻ സേവന മേഖല. അപ്പൊ ഏതൊക്കെയാണ് 3 മേഖലകൾ? കാർഷിക മേഖല, വ്യവസായ മേഖല, സേവന മേഖല. ഈ 3 മേഖലകളിൽ നിന്നുള്ള ആകെ കൂടെ വരുമാനം കണക്കാക്കിയാൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ദേശീയ വരുമാനം കണക്കാക്കാൻ പറ്റും. നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ ദേശീയ വരുമാനം എത്രയും നമുക്ക് കണക്കാക്കാൻ പറ്റും. ഈ 3 മേഖലയിൽ നിന്നുള്ള ആകെ കൂടെ വരുമാനം കണക്കാക്കിയാൽ ഈ മേഖലകളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു മേഖലകളിൽ ഇടിവുണ്ടായാൽ നമ്മുടെ ദേശീയ വരുമാനത്തിലും ഇടിവ് സംഭവിക്കും. അതായത് ഈ 3 മേഖലകളിൽ നിന്നുള്ള വർധനവിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് നമ്മുടെ ദേശീയ വരുമാനത്തിലും വർധനവ് സംഭവിക്കുന്നത്. ഇത് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ, ദേശീയ വരുമാനത്തിൽ കാർഷിക മേഖലയുടെ സംഭാവന കുറഞ്ഞു. അപ്പൊ എന്താണ്, ദേശീയ വരുമാനവും കുറഞ്ഞു എന്നാണ് അതിനനുസരിച്ച്. പിന്നെ ഇവിടെ അടുത്ത പത്രം, ദേശീയ വരുമാനത്തിന്റെ വർധനവിന് വ്യവസായ മേഖലയുടെ പുരോഗതി അനിവാര്യമാണ്. വ്യവസായ മേഖലയിലുള്ള പുരോഗതി കാരണം ദേശീയ വരുമാനം വർദ്ധിച്ചു വരുന്നുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ദേശീയ വരുമാനം. സേവന മേഖലയുടെ മുന്നേറ്റം തുടരുന്നു. സേവന മേഖലയുടെ മുന്നേറ്റം തുടരുന്നത് കൊണ്ട് ദേശീയ വരുമാനത്തിൽ നല്ല ഉയരത്തിൽ നമുക്ക് എത്താൻ സാധിക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. പിന്നെ നമുക്ക് ഈ 3 മേഖലയിൽ നിന്നുള്ള ആദ്യ കൂടെ വരുമാനം നമുക്ക് ദേശീയ വരുമാനം കണക്കാക്കാമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു. അതായത് ഇതിപ്പോൾ ദേശീയ വരുമാനം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു വർഷം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന സാധനങ്ങളുടെയും സേവനങ്ങളുടെയും ആകെ മൂല്യം പണത്തിൽ കണക്കാക്കുമ്പോൾ ലഭിക്കുന്നതാണ് ആ രാജ്യത്തിന്റെ ദേശീയ വരുമാനം. എന്താ ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞേ? ഒരു വർഷം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന സാധനങ്ങളുടെയും സേവനങ്ങളുടെയും ആകെ മൂല്യം പണത്തിൽ കണക്കാക്കുമ്പോൾ ലഭിക്കുന്നതാണ് ആ രാജ്യത്തിന്റെ ദേശീയ വരുമാനം. ഓക്കെ, എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായല്ലോ അല്ലേ? അത് മനസ്സിലാതെ കാണുന്നില്ലല്ലോ. ഇനി നമുക്ക് ഞാൻ വീട്ടിൽ നിന്ന് ചെയ്തു തരാനുള്ള 2 ക്വസ്റ്റ്യൻ തരാം. എന്താണ് ദേശീയ വരുമാനം? ഇത് ഇവിടെ തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്നത് എന്താണ് ദേശീയ വരുമാനം. ഇത് പ്രധാനമായും ഏത് മേഖലകളിൽ നിന്നാണ് ലഭിക്കുന്നത് അത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്നല്ലോ. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ്. എല്ലാവർക്കും Good morning, students.
Okay, please sit down. How are you all? Fine? Okay, very good. I am Aisha Diana and I'm your basic science teacher. So let's start our class, and today I'm going to take a small part of first unit. The chapter's name is Life's Mysteries in Little Chambers. First of all, I'm going to read for you. Okay, please listen. The bell rang. It is the biology period now. Manu, the class leader, peeped out to the veranda and said, "Teacher is coming. She has something in her hand too." It is her usual way. She always carries some materials in her hand. What is she bringing today? Everyone became anxious. When the teacher entered the class, Rahna said in a loud voice, "I know it. Isn't it a microscope? And what is in your other hand, madam?" "I will tell you." The teacher placed the microscope on the table and gave the other materials to Meenu. "Madam, isn't it the root of plantain?" Next page, okay. "Well, don't you know that body of all organisms are made up of cells? Let's observe the cells in the root of plantain through the microscope. Don't you remember having observed onion cells? Similarly, arrangements." ഹലോ, എന്താ അവിടെ എല്ലാരും ഡെസ്കിന്റെ പുറത്തൊക്കെ ആണല്ലോ? കളിയൊന്നും ഇതുവരെ കഴിഞ്ഞില്ലേ? ബെല്ലടിച്ചിട്ട് എത്ര നേരായി? ബുക്ക് എടുക്കുക എല്ലാരും. ഗുഡ് മോർണിംഗ്. അപ്പോ ഇന്ന് നമ്മള് പുതിയൊരു യൂണിറ്റ് ആണ് തുടങ്ങാൻ പോണത്. പൂക്കളൊക്കെയും വാക്കുകളാകുമ്പോൾ. ഇവിടെ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും സുപ്രസിദ്ധയായ സുഗതകുമാരി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കവിയത്രി എഴുതിയ "നിങ്ങളൻ ലോകത്തെ എന്ത് ചെയ്തു" എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കവിതയാണ്. അതിലെ കുറച്ച് ഭാഗങ്ങളാണ് പഠിക്കുന്നത്. അപ്പോ ഇതില് എന്താണ്? മതി, ബുക്ക് എടുത്തില്ലേ? അപ്പോ നമുക്ക് ആദ്യം ഒന്ന് കവിത വായിക്കാം കേട്ടോ. "ഒരു തള്ളക്കിളി അരുമക്കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഇരയുമായിതാ തിടുക്കത്തിൽ പറന്നണയുന്നു. പെട്ടെന്നവൾ നടുങ്ങുന്നു, പിടയുന്നു, ചുറ്റി പറന്നുഴലുന്നു. അവളുടെ വിളി മനുഷ്യഭാഷയിൽ ഇതായിരിക്കാമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. നിങ്ങളൻ ലോകത്തെ എന്ത് ചെയ്തു." സുഗതകുമാരി അമ്മ എഴുതിയ ഈ കവിതയില് ഇപ്പോ നിങ്ങളിപ്പോ ഞാനിപ്പോ പറഞ്ഞു തന്നതില് നിങ്ങളിപ്പോ അറിയാത്ത പദങ്ങളൊക്കെ നോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകുമെന്ന് കരുതുന്നു. അണ്ടർലൈൻ ചെയ്തിട്ടില്ലേ എല്ലാരും? അപ്പൊ അതിന്റെ അർത്ഥമൊക്കെ നമുക്കിപ്പോ പറയാം കേട്ടോ. "ഒരു തള്ളക്കിളി അരുമക്കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഇരയുമായിതാ തിടുക്കത്തിൽ പറന്നണയുന്നു." ഒരു തള്ളക്കിളി അതതിന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഭക്ഷണം ശേഖരിച്ചിട്ട് കൊണ്ടുവരികയാണ്. എന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് സ്നേഹത്തോടെ കൊടുക്കാൻ കൊണ്ടുവരികയാണ്. അങ്ങനെ വരുമ്പോ പിന്നെന്താ ഉണ്ടാകുന്നത്? പെട്ടെന്നവൾ നടുങ്ങുന്നു. അവള് ഭയന്ന് വിറയ്ക്കാണ്. പിടയുന്നു, ചുറ്റി പറന്നുഴലുന്നു. എന്താ അവള് ചെയ്യണത്? അവൾ അതിന്റെ ഭീകരതയിൽ നിൽക്കുകയാണ്. ഭയമാണോ വിഷമമാണോ എന്താണെന്നൊന്നും അറിയാത്ത അവസ്ഥയിൽ നിൽക്കുകയാണ് അവള്, ആ തള്ളക്കിളി. അവളുടെ വിളി മനുഷ്യഭാഷയിൽ എന്തായിരിക്കാം എന്നാണ് നമ്മുടെ കവിയത്രി പറയുന്നത്. കവിയത്രി ഒരു കിളിയായിക്കൊണ്ട് ചിന്തിക്കുകയാണ്, എന്തായിരിക്കും ആ തള്ളക്കിളി ഇപ്പോ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടാവുക? "നിങ്ങളൻ ലോകത്തെ എന്തു ചെയ്തു." അതെ, ഇതില് പറയുന്നുണ്ടോ? എവിടെയെങ്കിലും പറയുന്നുണ്ടോ എന്താണ് അവിടെ നടന്നത് എന്ന്? എവിടെയെങ്കിലും പറയുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല. "നിങ്ങളൻ ലോകത്തെ എന്ത് ചെയ്തു." ആ ലോകം
ആ കിളിയുടെ ഇത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. ആ കിളിയുടെ ലോകം, തന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളും കിളിക്കൂടും അടങ്ങുന്ന ആ ഒരു ചെറിയ ലോകത്തെ ആ കിളിക്ക് അവിടെ നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ എല്ലാവർക്കും? എന്താ അവിടെ ഇപ്പോഴും കളിയാണോ? എത്ര നേരായി? എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും വേണ്ടി അധ്യാപക ദിനാശംസകൾ. ഞാൻ ഏത് വിഷയം പഠിപ്പിക്കുന്ന ടീച്ചറാണെന്ന് അറിയാമോ? അതെ, രസതന്ത്രം. 9ാം ക്ലാസ്സിലെ ആറ്റത്തിൻ്റെ ഘടന എന്ന പാഠത്തിലെ നീൽസ് ബോറിൻ്റെ ടോപ്പിക്കാണ് നമ്മളിവിടെ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ തുടങ്ങാം. ബോർ മാതൃകയിലെ പ്രധാന ആശയങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണെന്ന് നോക്കാം. ആറ്റത്തിനെ കുറിച്ചാണ് പറയണത്. നോക്കാം. ആറ്റത്തിൽ ന്യൂക്ലിയസിന് ചുറ്റും ഇലക്ട്രോണുകൾ പ്രദക്ഷിണം ചെയ്യുന്നത് നിശ്ചിത ഓർബിറ്റുകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഷെല്ലിൽ ആണ് എന്ന് പറയാം. ഓർബിറ്റിന് ഷെൽ എന്ന പേരും ഉണ്ട്, അങ്ങനെ പറയാം. രണ്ടാമത്തേതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓരോ ഷെല്ലിലെയും ഇലക്ട്രോണുകൾക്ക് ഒരു നിശ്ചിത ഊർജ്ജമുണ്ട്. അതിനാൽ ഷെല്ലുകളെ എനർജി ലെവൽസ് അല്ലെങ്കിൽ മലയാളത്തിൽ ഊർജ്ജ നിലകൾ എന്ന് പറയും. ഒരു നിശ്ചിത ഷെല്ലിൽ പ്രദക്ഷിണം ചെയ്യുന്നിടത്തോളം കാലം ഇലക്ട്രോണുകൾക്ക് ഊർജം കൂടുകയോ കുറയുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല. അതിപ്പോൾ ആറ്റത്തിൽ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന് ഊർജം വന്ന ആ സമയത്തുള്ള ആ ഊർജം തന്നെയായിരിക്കും. കൂടുകയോ കുറയുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. പിന്നെ അടുത്തതെന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ന്യൂക്ലിയസിൽ നിന്നുള്ള അകലം കൂടുന്തോറും ഷെല്ലുകളുടെ ഊർജം കൂടി വരുന്നു എന്നതാണ്. ഇതാണ് ഈ ബോർ മാതൃകയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ അടുത്തുള്ള ഷെല്ലിന് തീരെ ഊർജം ഇല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഷെല്ലുകൾക്ക് ന്യൂക്ലിയസിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി 1, 2, 3, 4 എന്നീ നമ്പർ നൽകിയോ KLMNO എന്നീ പേര് നൽകിയോ സൂചിപ്പിക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഞാനൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കാം. KLMNO എന്നീ ഷെല്ലുകളിൽ ഏത് ഷെല്ലിനായിരിക്കും ഊർജം കൂടുതലുണ്ടാവുക? അതെ, O ഷെല്ലിന്. കാരണം ന്യൂക്ലിയസിൽ നിന്ന് വളരെ അകലെ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഊർജം കൂടുതലാണ്. അപ്പോൾ O ഷെല്ലിനാണ് ഊർജം കൂടുതലുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. എല്ലാവർക്കും നന്ദി. സ്റ്റുഡൻസ്, ഇന്നത്തെ ദിവസത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? അതെ, സെപ്റ്റംബർ 5 അധ്യാപക ദിനം. ഈ അധ്യാപക ദിനം നമ്മൾ ആരുടെ ജന്മദിനത്തിലാണ് ആഘോഷിക്കുന്നത്? എന്താണ് ഈ അധ്യാപക ദിനത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യം? ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം കേട്ടോ. നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ഉപരാഷ്ട്രപതിയായ ഡോക്ടർ S രാധാകൃഷ്ണൻ്റെ ജന്മദിനമാണ് നമ്മൾ അധ്യാപക ദിനമായി ആചരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ S രാധാകൃഷ്ണൻ ആരാണെന്ന് അറിയണ്ടേ? അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം. 1888 സെപ്റ്റംബർ 5-ാം തീയതി ചെന്നൈക്കടുത്ത് തിരുത്തുണി എന്ന സ്ഥലത്താണ് അദ്ദേഹം ജനിച്ചത്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുഴുവൻ പേര് സർവേപ്പള്ളി രാധാകൃഷ്ണൻ എന്നായിരുന്നു. അധ്യാപകൻ, ഭാരതീയ തത്വചിന്തകൻ എന്നീ നിലകളിൽ പ്രശസ്തനായിരുന്നു അദ്ദേഹം. തത്വശാസ്ത്രത്തിൽ MA എടുത്തു. അദ്ദേഹം 1909 പ്രസിഡൻസിൽ അധ്യാപകനായി. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഡോക്ടർ S രാധാകൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയല്ലോ. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ചെറിയ പ്രവർത്തനം തരികയാണ്. Knows the strength and weakness of a child and helps the students to be successful. A teacher is one who creates curiosity in the students to learn something new. Teachers plays a very important role in the life of students. Given to me, the inspiration of my teacher that she has given to me spreads like a fragrance in my mind. The teachers are the second mother. The mother loves us, cares us. She stays with us when we are in a trouble. I see these kind of teachers in my school. They never act like a teacher. They act like my mother. Once I was in the 4th standard. In a sports day, I was participating in a 100-meter race. I was on the track. I was fully hoped that I will win, and the whistle whisper, I ran. The middle of the race, I fell down. My all hope had gone, and I lost the game. The tears fell down my chair, and I go to bench and sit down. My teacher sit beside me and said, "Afra, this is just a race, not a life." Parents were not able to do anything. They called my teacher to make me feel better. My teacher traveled a few miles across the city
and reached the hospital to see me, to write to her. I started writing to her every week from then on, and she replied to every letter of mine. She realized that for the first time that I was good at this, that I was a good writer and a good story writer. It really did change my life, and I got so many prizes for that. And I'm being shy to more confident person. Some of my high school friends and I still tell really funny stories about what happened in those classes. But there were hilarious and formative experiences. When I was asked to identify the teacher who changed my life, it occurred to me that I would be The face that always has no sleep thinking about my future. The face that always there to correct my mistakes and act as a guiding light my way. The face that touches my heart. It was so Upper primary got me through the high school section also. The problem still continued when I was in 7th grade. And I, without hesitation, asked for her advices. She made me feel comfortable. She challenged me to speak up and be confident. Now she is a great teacher, and today she is a great mentor, and we are now a great friend.